పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే. Very good morning, my dear students. Welcome to our YouTube channel. So now we have discussed about in a chart with the reported speech. So already we have discussed about reported speech. Some are their examples. So include Telkar sir also. He said that some examples with reported speech. So now I'm just talking with you a simple in a reported speech and how to use that a tense or a sentence or an adjective or an adverb or a pronouns. So how to use that in a particular that is a reported speech. So dialogue with there are two person or more than four person or more than 6 persons. So we have discussed about dialogues. Then after you have to change that to the reported word. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾದಾಗ the first thing is in a tense. So ನಮಗೆ ಕಾಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ tense. So there are 3 types of tenses. The first one is simple present tense, simple past tense, simple future tense. So then include that one tenses. There are sub tense. So there are 4 carries with the tenses. The first one is a simple present tense becomes 2. It means simple present tense, simple present continuous, present perfect tense, present perfect continuous tense. So there are 4 tenses in that simple present tense. Then after in a second one is simple past tense. Simple past tense, simple past continuous, simple past perfect tense, simple past perfect continuous tense. Then after the last one is in a future tense. Simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. So these are in a tense. So now first reported the speech alli we have to learn in a first thing tense. So ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಯಾವುದು ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಂದು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತವು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ವೈಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರುವಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ಎ ಕೊಟೇಶನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ we have the let's in a begin with a statement in a sentence. So in which sentence we have a dialogue. So ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡೈಲಾಗು ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ present continuous tense. So this is the dialogue in with some more people to say that my dialogue. ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡೈಲಾಗು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೇನೋ ಅಥವಾ ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೇನೋ ಅಥವಾ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೇನೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೇನೋ. ಸೊ ಈ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಐ ಆಮ್
going to market. Okay, so this is a sentence in a reported speech. In the reported, for example, I say. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾರಿಗೆ? ರವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ರವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಇದೆನೋ, ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಇದೆನೋ, ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಇದೆನೋ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟಿವ್ ಇದೆನೋ? Then sir, how do you identify that in a sentence to a sentence? It means assertive, imperative, interrogative or exclamative. ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Interrogative sentence, there are two types of interrogative sentence. The first one is a WH questions and the second one is yes or no question. ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್, ಇನ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ವ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಇದೆ, ಆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಗೋ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಒಂದಿದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ING ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ you have to change that reported speech with someone to say it to you. ಬೇರೆಯವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ, ಸೊ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್? am is a present, ing is a continuous. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ING ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ V1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. V1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್. ಗೋ ಇದೆ, ವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ V2. ಗೋ, ವೆಂಟ್, ಗಾನ್. ಸೊ ಗಾನ್ ಅನ್ನೋದು V3 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ING ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ING ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಅಡಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಯಾವಕ್ಕೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ING ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ING ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆನಾ, ಐ said that ಯಾಕೆ ಹಚ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಹಚ್ತೇವೆ ನೋಡಿ,
ದಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು? ಹಿ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಅವನು ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮ್ ಇರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ರವಿ ಸೇಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ರವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಇದ್ದನ್ನ ವಾಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇದ್ದನ್ನ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೋಯಿಂಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗಾನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಗೋಯಿಂಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದು ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 100% ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. 100% ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ನಾನು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದೇದು ಆಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ING ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಶಲ್, ವಿಲ್, ಕ್ಯಾನ್, ಮೇ. So these are helping verbs in the reported speech or in a tense. So now, dear friends, you have a good speaker with someone to talk with you. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ read and listen carefully that the helping verbs and making verbs. Then after you will good or a successful in a English grammar with a speaking with someone to a fluently. Otherwise you will not successful. So now ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ದೇ ಇವು 5 ಬರ್ತವು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ವನ್. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟನೇ ಸೂತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ 1000 ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ, ಅದನ್ನ, ಅವರನ್ನ,
ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಎ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಬೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಟಿಲ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಇದ್ದಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಓದೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗ್ರಾಮರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ನು 8th or 9th or 10th. ನೀವು 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವು ಬರ್ತವು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಟೇಶನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. So it means in the direct speech is the meaning of the quotation mark. ಈ ಒಂದು quotation ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು quotation. For example, ಇಲ್ಲಿ Ravi said, this is the quotation. The exact words of the speaker is called. That is the speaker. Ravi is a speaker. He has the exact words to the quotation mark. What he said the speaker. So this is called the direct speech. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಂತದ್ದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಡೈಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಈಗ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಕರ್ said without quotation is exact words is called indirect speech. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ರವಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಕರ್, ಹೇಳಿದಂತಹ ಸ್ಪೀಕರು said without quotation is the exact words. ಇವನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಡ್ ಈ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಾತು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೀಗ ರಾಜುಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ,
ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ರವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಂತೇಶ್ ಸೆಡ್ ಟು ರವಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರವಿ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರೀಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ರಾಜು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಯಾರನ್ನ ರಾಜು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜು ಕಾಂತೇಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ he said to the reporting he was going to market, he was going to market with a in a quotation mark. ಆ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೆಸನ್, ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, Donalala, are you coming tomorrow? Don Rajala, most certainly ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ? ಸರ್ಟನ್ಲಿ if it is sunny, ಇದು ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ and not only will I not scare away the birds, but I will bring a few crumbs. Next, last one. Donna Laura. Thank you very much. Birds are grateful and repay attention. So this is the dialogue writing. Okay, Donna Lara and Donna Kanchala to the reporters or speakers. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾನೀಗ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನೋಡಾಗಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೊನಾಲಾರಾ, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್
ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ, ರಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇದು WH ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, WH ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ WH ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್, ವೇರ್, ಹೂಸ್, ಹೂಮ್, ವಿತ್ ಹೂಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ವೆನ್, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾವು? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ PUC ವಿತ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟುಮಾರೋ, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಡಸ್ ಶಿ ಕಮ್ ದ ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಅಥವಾ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್, ಅಥವಾ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಫ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ? ಡೋನಾ ಗಾಂಜಲಾ. ಇಷ್ಟು ಮೇನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಡೋನಾ ಗಾಂಜಲಾ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್. ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್. ಇಫ್ ಅಂತ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಡೋನಾ ಗಾಂಜಲಾ ಇಫ್ ಯು ಇದ್ದೇನೆ ಹಿ ಡೋನಾ ಗಾಂಜಲಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಪಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ವಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. The next day. So did you understand, my dear friends? Donna Lara asked Don Gonzalo if he was coming the next day. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ವಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹಿ ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಿ ಯಾಕೆ ಬಂತೀವಿ? ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಗಾಂಜಲೋ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಹಿ ವೇರ್ ಅಂತ ಬಳಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೋನಾ ಗಾಂಜಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಜೊನಾಟನ್ ಈ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದೇ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಗ ದೇ ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆರ್ ಇದು ವಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಯು ಇದು ಹಿ ಆಯ್ತು, ಕಮಿಂಗ್ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಟುಮಾರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ನಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಸಿದ್ದೇನಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾನ್ ಗಾಂಜಲೋ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್. ರಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಯಾಕೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಡೋನಾ ಗಾಂಜಲೋ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋಡಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇದೆ. ಇದೇನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೆದು ನಡೆದಿದೆ, ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಡೋನಾ ಗಾಂಜಲಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಟೇನ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಡೀತೈತಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಟೇನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಡೋನಾ ಕಾನ್ಸಲ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಟೇನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಡೀತದೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ತಂತ ಬಹುದು ನಡೀತದೆ ಓಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ he refers to sorry I refers to he ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ he will ಇದ್ರೆ would he would definitely come he further said continue ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ he further said that he would not he same as it is so you know ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಡೊನಾಗಂತಲ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಐ ಇದ್ದಂತೆ he would not scare away the birds or definitely come ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು ಓಕೆ but he would bring he would ಅಥವಾ would not he would not scare away continue ಬರ್ತದೆ scare away the birds scare away the birds we stop okay ಈಗ next ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ he would bring a few crumbs ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಯು ಇದ್ದು ಹಿಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ನಡೀತೀನಿ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ said the birds will be also same as it is all ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ birds are grateful will be grateful and pay attention so ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಲಿತಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋನಾ ಕಾಂತಲ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ if most certainly if it was a sunny morning okay next lever he would definitely come ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ he would not only ಅಂತಂದ್ರು ಬರೀಬಹುದು he would not only he further said that ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತೇನೆ he further said ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತೇನೆ that ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು that he would not scare away the birds he would bring a few crumbs so isto next last is Donna Laura thanked him and said the birds will be grateful so ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ okay so this is the reported speech we have to listen that my words and see that attention pay with the dialogue reported okay